तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाऊ ना जाने मेरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मनुख की जिंदगी अंदर अरदास की बड़ी अहमियत है। जिन्ना मनुख का इतिहास पुराना है, उन्ना ही अरदास का पुराना है। हर धर्म के अंदर अरदास की वडियाई है। फारसी का लफ्ज़ है अर्जदास्त, अपनी अर्ज किसी अगे रखनी। संस्कृत के अंदर है अरदास, भाव मनोकामना। गुरमत के अंदर अरदास की बड़ी महानता है। अरदास दरअसल मनुख का निज आपे नाल उस परमात्मा नाल जुड़न का एक तरीका है। मनुख क्योंकि परमात्मा की अंश है, ये पूर्ण नहीं है। ये मन च हमेशा ही उच्चे उठन की लालसा है, भुख है, ये परमात्मा ने आप रखी हुई है। उस परमात्मा नाल जुड़न का सब तो वड्डा सोमा अरदास है। जिवें एक पंछी नूं आकाश विच उच्ची उडारी भरन दे लई मजबूत खंभां की लोड़ है। जे कदे उहदे खंभ कट दिते जाण, आकाश विच उच्ची उडारी नहीं मार सकदा। जिवें नहर दा पानी सूबे च हो के खाल दे राहीं खेतां नूं जांदा है, जिथों सूबे चों खाल नूं पानी जांदा है, उस मोरी नूं मोगा कहा जांदा है। उस मोगे अगे इट्टे रोड़े आ जाण ते खाल च पानी आके खेतां नूं नहीं मिलेगा, कोई हरियावल नहीं होएगी। जिवें एक दरख्त नूं हरियां भरियां रहण दे लई तंदुरुस्त ते मजबूत जड़ां की लोड़ है, वो जड़ां कट दित्तियां जाण ते दरख्त हरा भरिया नहीं हो सकदा। बिल्कुल इदां मनुख की जिंदगी अंदर अरदास वो खंभ ने जिन्हां राहीं मनुख ने आत्मक उडारियां नूं मानना है, आत्मक तौर पर उच्चे उठना है। मनुख की जिंदगी च अरदास वो रस्ता है जिहदे राहीं नूं परमात्मा के दर तो रहमतां दा जल प्राप्त होना है। मनुख की जिंदगी च अरदास जड़ां ने जिहदे नाल जुड़ के मनुख ने जिंदगी अंदर विकास करना है, हरियावल प्राप्त करनी है। इस करके सतगुरु जी ने सानू गुरबाणी च वार-वार अरदास करने की गल कही है। वड्डे वड्डे विद्वानां दा इतिहास पढ़ के देख लीए। सुकरात बहुत वड्डा विद्वान होया है, पर वह भी अरदास का कायल है। अपनी लेखनी चो भी अपने देवतियां अगे अरदास करता है। गुरमत ने सानू केवल तो एक परमात्मा अगे अरदास करने की गल कही है। गुरबाणी दे बचन कि जी की बिरथा होए सो गुर पह अरदास कर। मनुख कई बारी सोचता है कि सारियां अरदासां प्रवान हो जांदियां ने, कि हर मनुख की अरदास मनी जाती है। दरअसल जे अरदास करनी आ जाए तो अरदास बिरथा जाती नहीं है। गुरु के बचन के बिरथी कदे न होवे जन की अरदास। सियाणे कहंदे कि जदों अरदास करते हो, अरदास करदिआं तुहाडे मन के अंदर सिदक होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, तुहाडे अंदर निर्माणता होनी चाहिए है, तुहाडे अंदर अपने इष्ट दे उपर पूर्ण तौर पर विश्वास होना चाहिए। अज तक ये नहीं होया कि जिन्हां ने सच्चे ते सुच्चे दिल नाल अरदास कीती होए ते उन्हां दी अरदास कदी प्रवान ना होए। इस करके सानू साडे सतगुरु जी ने एकाग्रचित होकर अरदास करने की गल कही है। ज़्यादातर असीं देखदे हां, असीं अरदासां नहीं करदे, असीं ते परमात्मा नूं अपनी लिस्ट सुणाउणी शुरू कर दिंदे हां। असीं परमात्मा कोल वो चीज़ां मंगदे जिहड़ियां अपने आप ही सानू मिल रहीआं ने। परमात्मा ने सब कुछ सानू बिना मंगण तो दिता है। दुनियावी चीज़ों लिए अरदास करनी अरदास नहीं है। देखो, परमात्मा ने सानू जिंदगी दी, असीं मंगी नहीं सी। परमात्मा ने होर बेअंत पदार्थ दिते, इस धरती ते असीं मंगे नहीं सन। उन्होंने पता है कि सानू की चाहिए, वो साडा माँ प्यो है। जिवें माँ प्यो नूं पता हुंदा ना कि बच्चे नूं की चाहिए, सब कुछ चाहिए। साडी ते हालत उस भिखारी वर्गी है जिन्हें राजे नूं किते प्रसन्न कर लिया तो राजे ने कहा मंग ला की चाहिए। कहने लगा मैनूं चूरमे की एक बाटी चाहिए है। राजे नूं प्रसन्न भी किया, उन्होंने पता ही नहीं कि राजे के खजाने में कितनियां अमोल वस्तुआं ने। साडी हालत उस भिखारी वर्गी है
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨ ਤਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲਿਲਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਚਾਅ ਜਾਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਾ ਲਈਏ। ਲਿਲਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏਗਾ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਰੰਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਲਾਰੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਕੁਝ ਚਿਰ ਚੁੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਫਿਰਾਂਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਚੁੰਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਲਿਲਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਚੁੰਨੀ ਤਾਂ ਰੱਖਣੀ ਪੈਗੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਾ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੰਗ ਦੇ। ਲਿਲਾਰੀ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਰਜੀ ਨਵੀਸ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਦੀ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਅਸਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਦਰਅਸਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੁੜਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਲਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ, ਗੱਲ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਗੱਲ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵ, ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰੀਰਕ ਸੰਗਤ ਮਨੁੱਖ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਓਗੇ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚੇ ਉੱਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਉੱਠਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਬਾਸ, ਉਰਦ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਤਪ ਕਰੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਖਸਮ ਛੇਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨਿਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਸੁਰਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉਹਦੇ ਜੁੜਦੀ, ਦਰਅਸਲ ਉਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਰ ਧਰਮ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸੰਗਤ ਮਨੁੱਖ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਗਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ 5 ਪਿਆਰੇ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 40 ਮੁਕਤੇ, ਹੱਠੀਆਂ, ਤਪੀਆਂ, ਜਪੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਪੜੀਆਂ ਉਤਰਾ ਲਈਆਂ, ਚੜਖੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਬੰਨ ਕਟਾ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤਗੜਿਆਂ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਕੇ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਝੰਡੀਆਂ ਬੁੱਗੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਤਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਸੁੱਖ ਮਾਣ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲਵਾਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਰੋਹਤਾਸ਼ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਡਾਕੂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਲੀ ਘਸਮੈਲੀ ਜੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰੀ। ਇਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹਨੇਰੀ ਡਰਾਉਣੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਇਕੱਲਤਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਪੁਕਾਰ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਜੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੈਦ ਕੋਠੜੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ। ਦਰਅਸਲ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੂੰਜ ਨਿਕਲੀ, ਪੁਕਾਰ ਨਿਕਲੀ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਰਾਜੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪੈੜੀਆਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਦਿਆਲੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਦਿਆਲੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਹ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਏ, ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਤੋਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਿਦਕ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੇ ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਕ ਵੀ ਭੱਜ ਖਲੇ, ਭੱਜੇ ਸਭੋ ਆਸਰਾ ਚੂਕੇ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬੰਤਨ ਲਗੇ ਨਾ ਤਤੀ ਵਾਓ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ
ਪਠਾਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲ ਨੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ, ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਅਜੇ ਤੋਪਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਹਮਲਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀ, ਤੋਪ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਪਾਸ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੂਨ ਡੋਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਾ ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਝੂਲ ਦਾ ਝੰਡਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੋਪ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਖਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਦੌਲਤ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਈਏ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੰਗਣ 'ਚ ਹਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਵਲ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਗੱਲ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਹਰਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਦੇਵੇ ਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸਰਣ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ। ਅਵਰ ਨ ਸੂਝੇ ਦੂਜੀ ਠਾਹਰ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਤਉ ਦੁਆਰੀ। ਲੇਖਾ ਸੋੜ ਅਲੇਖੈ ਛੂਟੈ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਲੇਹੋ ਉਬਾਰੀ। ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਵਾਨਾ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੇ ਪਰਿਓ, ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਇਹ ਵਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।